discuss about the parasitic nutrition. In Kaskuda, మనం parasitic nutrition గురించి discuss చేసాం. The parasitic nutrition is depending on the Hostoria. In parasitic nutrition వచ్చేటి less amount of chlorophyll are present and Kaskuda reflexiana and large number of small amount of the chlorophyll are also present and అలాగే మనకు కొన్ని Kaskuda plants వచ్చేటి there is no chlorophyll and present once every species are present in Kaskuda. They have a convolvulaceae family. This is the convolvulaceae family చేసినటువంటి ప్లాంట్ ని మనం చెప్పుకుంటాం. అయితే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటి న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. న్యూట్రిషన్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే న్యూట్రిషన్ అనేటువంటిది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో అసలు ఎలా ఉంటుంది అనే దాని గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఇదే హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ is very complex in nature. Very complex in nature. Human digestive system is very complex in nature. Different parts are involved in. Different parts are involved and perform different function and perform different function. Okay, in human digestive system is a very complex in nature. అంటే దీనిలో వచ్చేటప్పటికి ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేటువంటి చాలా కాంప్లెక్స్ నేచర్ కలిగి ఉంటుంది. అలాగే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అండ్ పర్ఫార్మ్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్. అంటే దీనిలో వచ్చేటప్పటికి ఎన్నో different parts are present and different parts have different types of functions are present. Okay, ఒక్కొక్క పార్ట్ వచ్చి ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, అండ్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అండ్ యూజింగ్ వేరియస్ డైజెస్టివ్ జ్యూస్ అండ్ ఎంజైమ్స్. అయితే దేని సమక్షంలో డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుందామా అంటే డిఫరెంట్ ఎంజైమ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డైజెస్టివ్ జ్యూసెస్. Different enzymes and different digestive juices. Okay, and alimentary canal is basically a long tube. అయితే మనకి దీంట్లో వచ్చేటప్పటికి ఈ పార్ట్లను మనం చూస్తే కనుక హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కనుక చూసినట్లయితే ద హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ హ్యావ్ ఏ హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టంలో వచ్చేటప్పటికి diagram చూద్దాము.
the large intestine. Small intestine. This is the small intestine. This is the small intestine. Okay, this is the stomach, pancreas. Next one వచ్చేటప్పటికి pancreas, gallbladder, liver, gallbladder, diaphragm, small intestine, and large intestine, colon, large intestine, anus, appendix, mouth ని ముక్కలుగా అంటారు. This is the esophagus, tongue. In human digestive system లో వచ్చేటప్పటికి డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది. హ్యూమన్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అంటే the stomach, liver and pancreas and large intestine, small intestine, anus and appendix and esophagus and mouth and tongue are present, gallbladder, etc. Okay, this is the alimentary canal. This is the alimentary canal. ఈ alimentary canal లో వచ్చేటప్పటికి alimentary canal is a long tube like structure. అంటే the alimentary canal is a long tube like structure and extending from the mouth to the anus, extending from the mouth to anus. Okay, the alimentary canal is the long tube-like structure extending from the mouth to anus. అంటే alimentary canal అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఆక్యుపై చేస్తూ ఉంటుందమ్మా అంటే మౌత్ నుంచి anus కింద వరకు అంటే anus వరకు మనకి ప్రజెంట్ అయి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. alimentary canal is a long tube-like structure extending from the mouth to anus. You can see that this tube has different parts, various regions and specialized in different functions. అయితే దీనిలో ఉన్నటువంటి the alimentary canal have any different types of the functions also present. Okay, alimentary canal have different types of the different parts are present and different types of the functions are present. Okay, next one is what happens with the food. Okay, you take the food material. Okay, you are taking the food material. How is it taking for the food in mouth ద్వారా తీసుకున్నారు. In case what happens to the food once enter in our body? What happens once enter? What happens to the once enter food? What happens to the once food enter our body? What happens food enter? What happens to the food enter to the body? Okay, the food once enter our body. The food once enter our body. The food once enter our body. The food once enter our body.
it gets a digested by gets digested by various enzymes in the different parts to eliminatory canal Okay, see my first point. This is the what happens to the once entire food our body. Food అనేది మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే what happens to the once entire food our body. The food once enter our body. Food ఎప్పుడైతే మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో it gets digested by various enzymes. మన బాడీలో ఫుడ్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అవుతుందో ఆటోమేటికల్లీ in our body have some digestive enzymes. Digestive enzymes అంటే మనకి ఏమున్నాయి? Digestive enzymes అంటే పెప్సిన్, ట్రిప్సిన్, అమైనో యాసిడ్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఎంజైమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ ఎంజైమ్స్ ఏం చేస్తాయంటే డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి మన బాడీలో. అండ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ టు ద ఎలిమినేటరీ కెనాల్. మన బాడీలోకి ఎప్పుడైతే ఫుడ్ ఎంటర్ అవుతుందో ఎలిమినేటరీ కెనాల్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఎంజైమ్స్ అనేవి మన బాడీలో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు చూడండి. Digestion starts to the mouth to it's complete in a small intestine. It's complete in a small intestine. ఎప్పుడైతే ఇలా టేక్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ మనం ఫుడ్ మెటీరియల్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఆటోమేటికల్లీ ద మౌత్ ఈజ్ అంటే ఆ ఫుడ్ మౌత్ డైజెషన్ పర్పస్ లో మనం టేకింగ్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్ ఇది మౌత్ ద్వారా ఫుడ్ తీసుకున్నాం. ఎప్పుడైతే ఎలిమినేటరీ కెనాల్ డైజెషన్ ఎంజైమ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్గా ద డైజెషన్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ మౌత్ ఇట్స్ కంప్లీట్ ఇన్ ఏ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. మౌత్ దగ్గర నుంచి ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా స్టమక్ లో వెళ్ళి స్టమక్ నుంచి అది ఎక్కడ చేరడం అనేది జరుగుతుందండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే చిన్న ప్లేట్ గోడల దగ్గరికి రావడం అనేది జరుగుతుంది ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి finally it absorbs in the small intestine into the circulatory system. In the circulatory system. ఓకే, మీకు అర్థమవుతుందమ్మా. యూ హ్యావ్ టేకెన్ ద ఫుడ్ మెటీరియల్. ఎప్పుడైతే మనం ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది తీసుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా మౌత్ నుంచి స్టమక్లోకి రావడం అనేది జరుగుతుంది. స్టమక్ నుంచి అది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లోకి రావడం జరుగుతుంది. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో డైజెషన్ అయినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా ఓకే ద స్మాల్ ఎప్పుడైతే మనకి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది డైజెషన్ అయ్యి స్టమక్లోకి చేరి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో చేరుతుందో ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో నుంచి ఆటోమేటిక్గా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ డైజెషన్ అయినటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అంతా కూడా అది మనకి బ్లడ్లో సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటే బ్లడ్లో కలవడం అనేది జరుగుతుంది. రిమైనింగ్ వేస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అంతా కూడా లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. ఫైనల్లీ ఇట్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. ఆ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో ఉన్నటువంటి అంతా కూడా మనకి సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో జాయిన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. వీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఓకే, మనం డే టు డే లైఫ్ ఇన్ ఆర్ ఈటింగ్ ద సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. ఎస్ మనం ఇన్ మార్నింగ్ టైం టిఫిన్ అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అండ్ నైట్ స్నాక్స్ 4 o'clock స్నాక్స్ అండ్ నైట్ డిన్నర్ ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్. అంటే nowadays so many members are eating for the different in our states, different states లో different types of food material అనేది అప్లై తింటూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఓన్లీ ఇన్ అవర్ స్టేట్ లో మనం మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని స్నాక్స్ అని ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఈట్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అని మనం
ఈట్ చేసుకోవడం పర్సన్ టు పర్సన్ డిఫరెంట్గా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, మీట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫుడ్. We eat different types of the food. Different types of the food. Different types of the food. We eat different types of the food which has a passes to the some digestive tract, which has to passes to some digestive tract. Some digestive tract. It also has been converted a substance small utilized to our body. Small utilized to our body. Okay, we eat the different varieties of food items and which have to pass it through the some digestive tract. అంటే ఆ తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ కూడా ఏమవుతుంది డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ ద్వారా మనకి లోపలికి రావడం జరుగుతుంది. స్మాల్ యూటిలైజ్గా అవర్ బాడీ దాన్ని ఏం చేస్తాయమ్మా అంటే ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్ని అవి యూటిలైజ్ చేసుకొని తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ని బాడీ యూటిలైజ్ చేసుకుని ఎనర్జీ రూపంలో మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, the passage of food through eliminatory canal. Or gut. Okay, 4 types of teeth. Okay, in our mouth in a way, how many types of teeth are present? There are the 4 types of the teeth are present. Okay, teeth, you know in teeth, we are chewing and mixing and grinding. Ivanni cheyali ante first of all, how many teeth are present? How many types of teeth are present? There are the 4 types of the teeth are present. Okay, 4 types of teeth are present. Okay, incisors, canines, premolars and molars. మనకి నెక్స్ట్ థర్డ్ లెసన్ లో వచ్చేటప్పటికి సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే సెవెంత్ చాప్టర్లో కానీ ఈ హౌ మెనీ టీత్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇవి మనకంటే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టీత్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ దేర్ ఆర్ 4 టైప్స్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం. కానీ దీనికి డెంటల్ ఫార్ములా అనేది ఉంటుంది 2-1-2-3/2-1-3 అంటే ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ని ఉంటాయి, క్యానిన్స్ ఇన్ని ఉంటాయి. అయితే ఇన్సిడెంట్స్ అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి మనకి థియరీ, క్యానిన్స్ అనేవి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి, చూవింగ్ అలా మిక్సింగ్ గ్రైండింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి టీత్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయమ్మా అంటే ఈ 4 టైప్స్ ఆఫ్ ద టీత్ అనేవి మన ఫుడ్ మెటీరియల్ని నమ్మడానికి కొరకడానికి చేర్చడానికి ఎలా అయితే ఇలా చేయడానికి ఎలా అయితే యూజ్ అవుతాయో అవి మనకి ఈ 4 డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్ మనకి 7th లెసన్లో వస్తుంది. అయితే డెంటల్ ఫార్మ్ వచ్చేది 2-1-2-3/2-1-3 అనేది ఉంటుంది. అయితే ఇది మీకు ఇప్పుడు అవసరం లేదు, కాకపోతే నేను మామూలుగా వచ్చిన వరకు టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను. అయితే ఇన్సిడెంట్స్, క్యానిన్స్, ప్రీమోలార్స్, మోలార్స్ వీటి ద్వారా మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ ద టీత్స్ అనేవి ఉండడం జరుగుతుంది. ఫుడ్ ఈస్ కట్ అండ్ క్రష్డ్ బై ద టీత్ ఇన్ ద మౌత్. మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది ఏమవుతుందమ్మా, ఫుడ్ ఈస్ కట్ అండ్ క్రష్డ్ బై our teeth in the mouth. Food is cut and crushed by our teeth in the mouth. అంటే ఫుడ్ అనేటువంటి మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ కట్ చేస్తాం, దాన్ని క్రష్ చేసి అవర్ టీత్ ఇన్ ద మౌత్ ద్వారా మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మౌత్ ద్వారా తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది మనం కట్ చేసి వాటిని అన్ని మిగడం అనేది చేస్తూ ఉంటాం.
అలాగే నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పుడు చూడండి, అండ్ మిక్స్డ్ విత్ సలైవా. అయితే ఇది దేంతో మిక్స్ అవుతుంది? ఫుడ్ ఈస్ కట్ అండ్ క్రష్డ్ బై అవర్ టీత్ ఇన్ ద మౌత్. మనం మౌత్ ద్వారా ఆహారం తీసుకుని దాన్ని టీత్ ద్వారా ఏం చేస్తాం? కట్ చేసి క్రష్ చేస్తాం. ఇది మిక్స్డ్ విత్ సలైవా. దేంతో మిక్స్ అవుతుందండి? మిక్స్డ్ విత్ సలైవా. మిక్స్డ్ విత్ సలైవా టు మేక్ it wet and slippery, also called mastication. So wet and slippery substance called mastication. Mastication. What is the mastication means? Food is cut and crushed by our teeth in the mouth mixed with the saliva. So we wet and slippery substance. అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేటువంటిది ఫుడ్ ఈస్ టేకెన్ బై ద కట్ అండ్ క్రష్డ్ బై అవర్ టీత్ ఇన్ ద మౌత్. మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం మౌత్ ద్వారా తీసుకుని దాన్ని క్రష్ చేసి మిక్స్ చేసినటువంటి ఆహారం యాడెడ్ ఫర్ ద సలైవా. సలైవా అనేది యాడ్ అయ్యడం వల్ల అది కొంచెం వెట్ కండిషన్ అలాగే స్లిపరీ సబ్స్టాన్స్ గా ఫామ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని ఏమని పిలుస్తారమ్మా అంటే mastication అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. ఫుడ్ ఈస్ కట్ అండ్ క్రష్డ్ బై అవర్ టీత్ ఇన్ ద మౌత్ మిక్స్డ్ విత్ సలైవా. సో వెట్ అండ్ స్లిపరీ సబ్స్టాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ mastication. ఓకే, mastication వచ్చేటప్పుడు మనకి ఇన్సిడెన్స్ గురించి, క్యారెన్స్ గురించి, ప్రీమోలార్స్ గురించి, ప్రీమోలార్స్ గురించి, మోలార్స్ గురించి ఒకటి అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సలైవా సెక్రెటెడ్ బై what is the mastication? Mastication means food is cut and crushed by our mouth, by the mouth crushed by teeth. Food is cut and crushed by our teeth in the mouth, and the food is wet and slippery substance is called as a mastication. Okay, next one is saliva secreted by 3 pairs of glands. 3 pairs of glands. అంటే the saliva is secreted by salivary glands are present in 3 pairs. How many pairs of salivary glands are present? There are the 3 types of the salivary glands are present. First one వచ్చేటప్పటికి parotid glands, submandibular glands, sublingual glands, submandibular glands, How many types of glands are present? There are the 3 types of the salivary glands are present. First one is the parotid gland, sublingual glands, and submandibular glands. How many types? There are the 3 types of. There are the 3 types of the glands are present. One is the parotid gland, sublingual gland, and the submandibular gland. Okay, 2 pairs are located in the two pairs are located in the side of the jaw. Jaw అంటే దవడ. అంటే మనకి 2 pairs అనేవి ఎక్కడ ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి? ఈ దవడ యొక్క పక్క భాగంలో మనకి ఈ సైడ్స్ లో మనకి జా అంటే parotid glands are present in a side of the jaw. అంటే parotid glands are, there are the 2 pairs of the parotid glands. 3 pairs are present. 3 pairs are present. 3 types are ఉన్నాయి. Parotid glands, submandibular gland, sublingual gland. The 2 pairs are present in a upper jaw. అంటే upper jaw యొక్క సైడ్ jaw పక్కన మనకు ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. And below the tongue. అంటే ఇవి సైడ్ ఆఫ్ ద జా అండ్ బిలో ద టంగ్. అంటే టంగ్ క్రింది భాగంలోకి వస్తాయి. అలాగే సైడ్ ఆఫ్ ద జా చెవి
One pair is located in the palate. One pair is present in the one pair is present in the one pair is present in the located in the palate. Palate అంటే పై భాగంలో అంగిలి పై భాగంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ప్యాలెట్ వన్ పేర్ ఇస్ ప్రెజెంట్, టూ పేర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద జా అండ్ బిలో ద టంగ్ అండ్ వన్ పేర్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ప్యాలెట్ అంటే అంగిలి యొక్క పై భాగంలో ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా. Saliva mainly contains saliva mainly contains saliva mainly contains an enzyme amylase. Saliva mainly contains an enzyme amylase and phythalin with the help of the breakdown of complex carbohydrates to simple ones. With the help of complex carbohydrates to simple ones. అంటే saliva mainly contains an enzyme and phythalin, amylase and phythalin. అంటే ఈ saliva అనేటువంటి దేంతో మిక్స్ అయి ఉన్నది? amylase అనేటువంటి enzymes తో, phythalin అనే enzymes తో, అలాగే peptidase, glycase ఇలా enzymes తో మనకి మిక్స్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ఈ amylase అనేటువంటి enzyme మన కార్బోహైడ్రేట్స్ ని సింపుల్ వన్స్ తో బ్రేక్ డౌన్ చేయడానికి మనకి యూజ్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా. Okay. What is the digestion? The breakdown the complex substances simple ones. The breaking down complex substances to simple substances with the help of enzymes in the body. The body is called as digestion. Digestion అంటే ఏంటమ్మా? What is the digestion? The complex substances is the breakdown the complex substances to simple ones is with the help of enzymes కనుక బ్రేక్ డౌన్ చేస్తే కనుక దాన్ని ఏమంటారు? డైజెషన్ అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు. అంటే కాంప్లెక్స్ బిగ్ గా ఉన్నటువంటి సబ్స్టాన్సెస్ the breakdown the complex substances are breaking to the breakdown the complex substances to simple ones with the help of enzymes in our body is called as a digestion. Okay, this is the today topic. Tomorrow class next class discuss చేద్దాం. Okay, homework వచ్చేసి draw the neat table diagram of the human digestive system. Okay, homework read and write now. Draw the neat table diagram of human digestive system. Okay, this is the homework. Draw the neat table diagram of human digestive system. Next class will be discuss remaining. Okay, thank you.